اچھا معراج کے میں نے جمعے میں کہا تھا معراج کے 3 سفر ہیں. ایک سفر ہے سفر اسراء، ایک سفر ہے سفر اسراء، دوسرا سفر ہے سفر معراج، تیسرا سفر ہے سفر اعراج. یہ 3 سفر ہیں. ایک سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اور ایک سفر ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا، اور ایک سفر ہے سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک کا. یہ 3 سفر ہے. یہ میں نے جمعۃ المبارک میں اس موضوع پر کچھ گفتگو میں نے کی تھی. اب اس سفر کو سمجھنا، آج دنیا کا 15ویں صدی، دنیا کا ترقی یافتہ ماحول ہے. کوئی بہت بڑی پرسنالٹی آئے نا جس کو دعوت دیں. ہمارے یہاں جو پرسنالٹی نہیں ہے وہی سب سے بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جو سب سے بڑا بدماش ہے وہ سب سے بڑی پرسنالٹی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے ادھر، اس کو اس وقت موجودہ کنڈیشن کے اندر بہت بڑی پرسنالٹی مانا جاتا ہے. وہ اگر یہاں پر آ جاتا ہے تو ریڈ کارپیٹ ہوگا. آپ سوچے کیا کیا ہوگا. یا اور آسان کر دوں، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جائے. جس کے اندر گند ہے کبھی نہ کبھی وہ گند نکلتا ہے. اور بھائی پیالہ ہے نا، بزرگوں نے سادہ سادہ مثالیں دی ہیں. بندے کی زبان سے وہی نکلتا ہے، بندے کے عمل سے وہی ہوتا ہے جو اس کے پیالے میں ہوتا ہے. یہ ایک سادہ سی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ گیا تھا سعودیہ یا قطر گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا استقبال کیسا ہوا تھا. ریڈ کارپیٹ تھا، ناچنے والی عورتیں تھیں، کیا ظلم تھا، کیا انہوں نے اپنے حساب سے اس کا استقبال کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے، قطر آ رہا ہے یا سعودیہ آ رہا ہے، جس انداز سے بھی کیا. ایک قاعدہ ہے، یہ تو غلط ہے نا، باطل چیزیں ہیں، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ جب کسی کو بلاؤ نا تو اس کا استقبال ہوتا ہے. پازیٹو کرو یا نیگیٹو کرو. آپ اور میں اگر غوث اعظم حیات ہوتے اس وقت ظاہری حیات طیبہ سے متصف ہوتے، ظاہری حیات طیبہ سے متصف ہوتے، اور میں اور آپ غوث اعظم کو دعوت دیتے حضور جلوہ گری فرمائیں یہاں، اور حضور غوث پاک آنے والے ہوں. آپ سوچیں ہم تیاری کیسے کریں گے؟ کیسے تیاری ہوگی، کیسے مسجد صاف ہوگی، کیسے واش روم، کیسے سسٹم، کیسے قالین، کیسی صفائیاں، کیا سسٹم ہوگا، کیسی لائٹنگ ہوگی، پھر لنگر کا کیسا اہتمام ہوگا، کیسے لوگوں کو دعوت دیں گے، کیسے بلائیں گے، کیا کریں گے. اپنے ایک لمحے کے لیے سوچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دعوت دے دیں مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ حضور آپ میرے گھر آئیے گا، اور پھر میں مولا کائنات کے لیے کیسی تیاری کروں گا، کون سا ہال بک کرواؤں گا، کیسا سسٹم کروں گا، اس کے لیے تیاری کیسی کروں گا. ایک نظام ہے نا فطرتی. جتنی بڑی پرسنالٹی اتنا بڑا پھر اس کا سٹینڈرڈ کے مطابق استقبال اور ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک فطرتاً بات ہے. اللہ نے محبوب کو بلایا، اللہ نے محبوب کو بلایا. اچھا میں اور آپ ہو سکتا ہے میری جیب میں اس وقت کوئی 2,5-3 ہزار روپے میرے جیب میں پڑے ہوں، میرے اکاؤنٹ میں کوئی 40-50 ہزار روپیہ پڑا ہو. میں کوئی بڑی پرسنالٹی کو بلاؤں تو پہلے میں جیب دیکھوں گا، یار کھانا اتنا کر سکتا ہوں، اتنی ارینجمنٹ کر سکتا ہوں، اتنی سجاوٹ، اتنا سسٹم، اتنا حساب کتاب کر سکتا ہوں. اچھا جتنی جیب ہوگی وہ اتنے میں پاؤں پھیلاؤں گا. بندے کے پاس جتنا ہے اتنا ہی کرے گا نا. آپ کے پاس جتنا ہے آپ اپنے مہمان کے لیے اتنا کرو گے. اپنے بس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے نا، ہے ہی نہیں. اور جب استقبال کرنے والا خود خدا ہو، اس کو کمی کچھ نہیں ہے. کہ خدا کو کوئی کمی ہے نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے. اس کو استقبال، وہ اپنے محبوب کا استقبال کرنا ہے، بلانا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اچھا اللہ نے جنت اچھا حضور، اچھا جس کو بلانا ہے نا وہ بڑا غمزدہ عام الحزن ہے، حزن کا سال ہے، تکلیفوں والا سال ہے. حضرت ختیجہ ہماری ماں وصال کر گئی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، طائف والا واقعہ ہو گیا. ساحر کہاں گیا، جادوگر کہاں گیا، مجنوں کہاں گیا، پتھر مارے گئے، گلیوں میں بھاگا گیا حضور کے پیچھے. اب حضور حتیم میں آرام فرما ہے. قلبی کیفیت محبوب کی کیسی ہوگی؟ حضور حتیم میں آرام فرما ہے. اب جب محبوب حتیم میں آرام فرمائے نا تو اللہ نے جبریل کو کہا، جبریل لے آ میرے محبوب کو، لے کر آ میرے محبوب کو.
70,000 फरिश्ते बराती बनाए का सजो, पर सजाओ, अपना वजूद सजाओ, जन्नत से बुराक सवारी, जन्नत से बुराक 70,000 बुराकों में से एक का इंतखाब किया जिब्रील ने, वो भी हो गया। बुराक आया, सवारी रब भेज रहा है, सवारी का ड्राइवर भी रब भेज रहा है, और उस ड्राइवर के लिए प्रोटोकॉल के लिए 70,000 फरिश्ते बड़े हसीनो जमील सजा के अल्लाह भेज रहा है, जाओ महबूब को लेकर आओ। अब एहतमाम सुनिएगा, अब जिसके लिए लाना है ना वो आराम फरमा है, आमुल हुज़न है, हुज़न का साल है, तकलीफ का साल है, अजियत का साल है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे साल को आमुल हुज़न करार दिया। जिब्रील आए, फरिश्ते खड़े हो गए हरम शरीफ के चारों तरफ, इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। बुराक को जबल अबू कुबैस के करीब एक जगह है, वहां पर बुराक को बांधा। अब बुराक को बांधा है, 70,000 फरिश्ते हैं, जन्नत रब ने सजा दी, सातों आसमान रब ने सजा दिए, फरिश्ते सफ बसफ हो गए, सारा निजाम ऊपर का सारा निजाम। मैंने जुम्मे में एक बात कही थी इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों में, महबूब ने कहा था लाड प्यार से, महबूबा रब की बारगाह में अर्ज की थी, मालिक इदरीस को तो इतनी बुलंदी दे दी, और मैं कहा वो तेरी मेराज की तैयारी के लिए बुलाया इदरीस को। इदरीस अलैहिस्सलाम वहां आसमानों में तैयारी कर रहे हैं, आसमान सज गए, आसमानों में नूर, फरिश्ते, हूर व गिल्मा, जन्नतें सजा दी, अर्श मुअल्ला सज गया, बैतुल मामूर सज गया, और सबको पहले से ऐलान कर दिया है मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। 70,000 फरिश्ते, बुराक साथ, जिब्रील साथ वहां पहुंचे। अच्छा, वहां पहुंचे जबल अबू कुबैस और हरम शरीफ के चारों तरफ 70,000 फरिश्ते इस्तिकबाल में हैं। अब महबूब आएंगे। जिब्रील ने बुराक को बांधा, जबल अबू कुबैस के करीब बुराक बांधा, जिब्रील आए, देखा महबूब आराम फरमाए, महबूब आराम फरमाए। अच्छा, जैसे महबूब आराम फरमाए जिब्रील खड़े हैं। वो एक रिवायत मैंने पढ़ी, कमाल की है। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने महबूब को बड़ी मर्तबा देखा, लेकिन जब मैं रब के पास ले जाने के लिए आया था ना, उस वक्त जो महबूब को सोते हुए देखा था ना, जो महबूब के कदमों में और चेहरे में हुस्न था ना, कहता है बस कमाल हो गई। जिब्रील को ताकत नहीं है उठाए, या रसूल अल्लाह उठें, अल्लाह बुला रहा है। वापस गए, अदब देखें, वापस गए, मालिक तेरा महबूब आराम फरमाए। अच्छा, उधर जिब्रील वापस गए, इधर ये जो 70,000 फरिश्ते थे ना बाराती, इन बारातियों को कहा जमीनों को सजाओ, जमीन सजाओ, नहरें सजाओ, ये सब कुछ सजा दो, काबातुल्लाह शरीफ सजा दो, काबातुल्लाह शरीफ का फलां सजा दो, फलां सजा दो, बैतुल मक़दस सजा दो, ये कर दो, ऐलान कर दो कि जितने नबी कब्रों में हैं, आसमानों में हैं, जमीन पर हैं, सारे पहुंचो बैतुल मक़दस। बैतुल मक़दस भी अभी हुजूर आराम फरमाए, उठे नहीं अभी महबूब अलैहिस्सलाम, बेदार नहीं हुए। अच्छा, यहां ये फरिश्ते जमीनें सजा रहे हैं, कोई नहरें सजा रहा है, कोई फिजा सजा रहा है, कोई किसको सजा रहा है, कोई क्या सजा रहा है। जिब्रील के रब की बारगाह में, मालिक तेरा महबूब आराम फरमाए। उठाना मुनासिब नहीं समझा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं ताकि आगे चले हम, क्योंकि मौजू बहुत लंबा है, गुफ्तगू बड़ी, यार मेराज और वो भी आमुल हुज़न में, और महबूब को ढारस देने के लिए, महबूब के दिल की तसल्ली के लिए अल्लाह ने जो इंतजाम किया है, असल मेराज तो ये है। परवरदिगार आलम ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ जन्नत में। जन्नत में गए, जिब्रील अपने चेहरा देखो, चेहरा देखा, होंठ देखो, होंठ देखा, होंठ काफूरी है, पूरा जिब्रील नूर का, होंठ काफूरी। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मैंने जब सारे फरिश्तों को बनाया ना तो नूर से, तू फरिश्तों का सरदार है, तुझे बनाया तो भी नूर से, लेकिन जिब्रील तेरे होंठ मैंने काफूर से बनाए। अर्ज की मालिक क्यों? का आज की रात के लिए। जाना जरा मेरे महबूब के पास, और महबूब के पास जाके ऐसे नहीं उठाना, उठ जा, जाके झुक के महबूब के तलवों पे काफूरी होंठ मल देना।
यार अल्लाह अपने महबूब को उठाएगा तो कैसे अदा क्या होगी, कैफियत। अब जिब्रील आए, जिब्रील झुके, काफूर में ठंडक होती है, और फिर वो जिब्रील के होंठ, और वो काफूर भी अल्लाह ने बनाए हों, उसके होंठ उसको दिए हों, वो क्या प्यारे होंठ होंगे जिब्रील के। जिब्रील खुद फरिश्तों का सरदार, वो काफूरी होंठ, जिब्रील झुके, महबूब के तलवों पे जिब्रील ने होंठ लगा दिए, ठंडक हुई, महबूब उठे, जिब्रील आ गए। अब जुमला लिखा है किताबों में, बुखारी की शुरुआत के अंदर, तब जाके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह। मुख्तलिफ अल्फाज है लेकिन अल्फाज कमाल के। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का जो जुमला है ना, वो जुमला समझना, सोचना इसको। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक़ा लिलिक़ाइक। अब इश्तियाक का क्या तर्जुमा किया जाए, क्या एक उसका डिसेंट लफ्ज बोला जाए। अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। अब इश्तियाक का और कौन सा आसान लफ्ज, अल्लाह मुलाकात करना चाहता है, और अदब वाला लफ्ज को कर दें हम, अल्लाह जिससे मुलाकात करना चाहता है। अच्छा, फिर जिब्रील को, मुझे और आपको ऑर्डर आ जाए ना कि कोर कमांडर ने बुलाया है, और मुझे और आपको ऑर्डर आ जाए ना कि आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने बुलाया है, ट्रंप ने बुलाया है, हम तो पहले ही अजीब ही हालत हो जाएगी। इधर महबूब को बुलाया रब ने, महबूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, कोई तकड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं, महबूब उठे, एक रिवायत के मुताबिक वुजू किया, एक रिवायत के मुताबिक गुस्ल किया, फिर जन्नत से जोड़ा आया था, आए हाय, महबूब ने हतीम में वो जोड़ा पहना, फिर महबूब को ताज पहनाया गया, बुलाया है ना, ड्रेस अल्लाह ने भिजवाया है, जन्नत से ड्रेस भिजवाया, जुब्बा भिजवाया, दस्तार भिजवाई, पहन लिया। सोचो यार महबूब कैसे लग रहे होंगे। मैं और आप, मैं नुमान के लिए मोहब्बत करता हूं, बच्चा है मेरा, मैं नुमान के लिए अगर कोई सूट खरीदूंगा, इमामा खरीदूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा लूं, ये मेरा बच्चा है, लाडला है। यार सोचो अल्लाह ने महबूब के लिए जो लिबास लिया होगा, जन्नत से भिजवाया होगा, जो बनाया होगा, वो कैसा होगा। और महबूब के लिए, और बिलखुसूस आज की रात जो दस्तार होगी, वो कैसी दस्तार होगी, उस पर खुशबू कैसी होगी। अब वो जोड़ा पहना, जोड़ा जैसे पहनाया ना, तो अब बुराक को लाया गया तैयार। नबी अलैहिस्सलाम बुराक पे चढ़े। वो ये होता है ना, घोड़े पर जब हम ऊपर चढ़ते हैं, बुराक पर चढ़ते हैं, तो जीन, रिकाब, जिसपे पांव रख के चढ़ते हैं। अब फिर महबूब है यार। नबी अलैहिस्सलाम ने यूं बुराक पे, उसके रिकाब पे पांव रखा, इसकी लगाम पकड़ी है जिब्रील ने, रिकाब पे पांव रखा, थोड़ा ऊपर हुए, वापस उतर गए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या हुआ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, जिब्रील आज मेरे लिए बुराक आया है, क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत चलेगी पुले सिरात पे तो क्या आएगा। अब सोचो, मैं और आप, हुजूर को उधर याद है, वो उम्मत कौन है, आप ही हो ना, वो उम्मत हम ही है, जिन्होंने कलमा पढ़ा वो उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्रीला महबूब से कह दे बुराक पे चढ़, रब फरमा रहा है, रब वादा कर रहा है, मैं तेरी सारी उम्मत बख्श दूंगा।